the sound of dhak beckons you from wherever you are, no matter how far you are. Over here, you have a culture of this kind. It is called Chorok Pujo. Around Bengali New Year, they celebrate where they actually visit from one house to another, carrying this entire structure, which is nothing but a deity, place it at every house, offer puja while seeking blessings for their house. Finally, they would all, having completed this exercise, would finally culminate to our ground to celebrate Chorok Pujo, as they call it, Gajon. Outside North 24 Parganas district in Bengal, Ranaghat, Krishnanagar constitute a huge settlement of Matuas, Namashudros, essentially marginalized Hindus who have migrated from Bangladesh during the Liberation War around that time, and for them, essentially for them, CA had been directed towards. Now, whether they have started applying and are they having any faith in this in this application procedure, it's something we would be delving more deep into and try and figure out. তো আপনি কি ওইপার বাংলা থেকে এসেছেন না এইপারই জন্ম আপনার? আমার সে ছোটবেলায় এসে বাবা মা নিয়ে আসছে, ওইখান থেকে নিয়ে এসছে। আচ্ছা বাবা, আপনি সিএ সম্বন্ধে জানেন? না, জানেন না। যদি কেউ জানায় আপনার নতুন নাগরিকত্বের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন? আমার নতুন নাগরিকত্বের দরকার, নাগরিকত্ব পেয়ে গেছি তো। আমার তো 71 সালের ডকুমেন্টস দিয়ে আমার সরকার পাট্টা দিয়ে দিয়েছে, এসব পাট্টার জায়গা। আপনি কোন বয়সে এসেছিলেন? ছোটবেলায় এসেছি তো। আচ্ছা, হয়তো 12 বছর বয়সে বাবা নিয়ে এসছে। তো তখন আপনাদের ওখানে কোনো কাগজপত্র আপনার ছিল? ওখানে ওখানকার ও তো মনে নাই, ও দেশের কথা মনেই নাই। BJP promised CAA. BJP delivered CAA. But has BJP been able to deliver its promise of citizenship under CAA to the Matua community in Bengal? Citizenship was a poll promised to them, but the rules of CAA, commissioned in March 2024, 4 years since the bill was passed in 2019, now demand documents. These are the list of documents. Rules demand some legitimate proof to show they belong to Bangladesh and their parents too were legitimate Bangladeshi citizens. Most of them have all Indian credentials now, but nothing to prove their past. This is Borboria colony. It is known to be the biggest settlement of Motuas here in Ranaghat Lok Sabha constituency, and it is in Nodia district. So most of the people in this very Borboria colony are Motuas. ভালো চিনি গুড়ের গজা হবে, চিনি গুড়। নমস্কার। He is Shudhanshu Goshai, a religious leader from Matua community and part of Matua Mahasangh. Like others, he too had championed the demand for citizenship. Like others, he too had believed in CAA in 2019. But in 2024, things have changed, and he is now leading protest against the same CAA he had once demanded. CAA rules গুলো দেখেছেন? হ্যাঁ, রুলস গুলো দেখেছি। আচ্ছা, তো এই যে কাগজপত্রগুলো চাওয়া হয়েছে, তো সেটা সম্ভব এখানকার? এই কাগজপত্রগুলো চেয়েছে একদমই অসম্ভব। এই যে মতুয়ার সম্প্রদায়ের মানুষ ওপার বাংলা থেকে যারা নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়ে, নিষ্পেষিত হয়ে এখানে এসছে, এখানে আসার পরে তাদের প্রতি আজকে এতদিন নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবার কথা বলে আজকে যে পরিস্থিতিটা হয়ে গেল, সত্য সাপেক্ষ যে নাগরিকত্বটা, এটা আমরা শুধু মতুয়ারা নয়, মতুয়ারা তো আছেই, আমরা এর ঘোরবিরোধী প্রতিবাদ এবং আন্দোলন যতদিন এর সুরাহা না করবেন, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব যতদিন না দেবেন, ততদিন আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। বর্তমানের সাংসদ এবং তিনি মন্ত্রী, তিনি হচ্ছেন শান্তনু ঠাকুর।
সেই শান্তনু ঠাকুর মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছেন সমস্তভাবে আমরা সেটা মতুয়ারা মেনে নেইনি, না নিলেও কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ আছে ভীতস্তত। এখন তাদের যে ওই শান্তনু বলতো বা বলেছে ওপেন যে না এই মতুয়া কার্ড যার থাকবে সেই হচ্ছে নাগরিক, এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং ভুল বার্তা। এটা হচ্ছে রাজনীতির স্বার্থে। এর সত্য সাপেক্ষ নাগরিকত্ব লাগবে না, আমাদের তো অলরেডি আছে। আমরা আবার কিসের আবেদন করব? আমরা কোনো আবেদন করব না। যদি কেউ না বুঝে করতে যায় সেটারও আমরা বাধা বিপত্তি করতেছি, আমাদের আন্দোলন চলছে, আন্দোলন চলেই যাবে। এই কালকেই তো কালকে না পরশুদিন নিয়ে আসলো গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছে যে মমতা ব্যানার্জি সবাইকে ভুল বোঝাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি বলছে সিএ তে অ্যাপ্লাই করলে নাগরিকত্ব চলে যাবে। কিসের নাগরিকত্ব? কারোর তো নাগরিকত্ব নেই, তাহলে যাবেটা কি? ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही, ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी। How will they lose citizenship when they are not? Even though the Matuas with voter ID cards have been regular voters in every election in India. If Matuas are not Indian citizens, then how can they participate in Indian election? Ask many. আমরা যদি নাগরিক না হতাম তাহলে আপনি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, এখানে ইলেক্টেড মেম্বার আছে, চেয়ারম্যান আছে, এরা কোন সংবিধানের আওতায়? আমাদের তো সংবিধান মেনেই আমরা ভোট দিই, আমাদের ভোটেই সমস্ত কিছু, সমস্ত রকমের প্রধানমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রী বলেন, যাই বলেন, সেটা তো আমাদের ভোটেই। তাহলে আমাদের ভোটে আপনি প্রধানমন্ত্রী হলেন, আমাদের ভোটে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন, পুনরায় আমাদের কাছে চাইছেন নাগরিকত্ব। প্রমাণ কি? প্রমাণ আমাদের প্রমাণ একমাত্র আমাদের প্রমাণ দেখাবার কোনো কিছু নেই। আমরা অলরেডি ভারতবর্ষের নাগরিক, আমাদের নতুন করে দেবার মতো আর কিছু নেই। বিলের মধ্যে আপনি গেলেন বড়শি নিয়ে মাছ মারতে, মাছ মারতে যখন বড়শির ছিপ দিলেন, ছিপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ছিপে মানে যে বড়শিতে মাছটা ধরবে সেটা কিন্তু কড়াইতে যাবে, আর বাদ বাকি যে মাছগুলো ধরবে না সে কিন্তু আর পুকুর থেকে আসবে না। তা অমিত শাহর ব্যাপারটা ওই চালটা ওইটাই, উনি শুধু মাছ যেটা ধরবে সেটা কড়াইতে যাবে, সেটা ডিটেনশন ক্যাম্পে যাবে। The story is no different with Matua families who have been ardent BJP followers. They are more confused than others. Meet the Dhali family in the same neighborhood in Noida district. Indrajit Dhali is a local BJP leader and he had no idea how to go about CAA. While he is born in India, but his parents had migrated from Bangladesh, so had his wife. তো এখন এখানে তো অনেক মতুয়া দেখলাম, তো এই নাগরিকত্ব নিয়ে একটা আলোচনা চলছে, তো আপনি বিজেপি করেন, আপনার মানুষজন কি ধরনের প্রশ্ন করছে? এখন একটা কনফিউশন ফিল করলাম। সিএনএ বলছে, কেউ কেউ বলতে চাচ্ছে এইটাই যে আমাদের হয়তো ওপারে পাঠিয়ে দেবে, এইটাই বলতে চাচ্ছে মতুয়ারা। হ্যাঁ, তখন আপনি কি? আমরা বলছি আমার শান্তনু ঠাকুর এবং এনারা যা সব বলেছে, শান্তনু ঠাকুর সঙ্গে তো যোগাযোগ হয়, একটু মাঝে মধ্যে হয় ঠাকুরের ইচ্ছা, তাতে তার কাছে যা শুনছি সিএটা ওর জন্য। কারণ আমরা সেদিন মিটিংয়ে গেলাম, মিটিংয়েই তো বললো যে কালকে যে বাংলাদেশ যে আসছে তারেও আমরা নাগরিকতা দেব। আজকে কে বলেছে এটা? বলছিল ওরা শুভেন্দু অধিকারী। হ্যাঁ, শুভেন্দু অধিকারী নিজে বলেছে। কি বলেছে? আমরা নাগরিকতা দেব, আমরা নাগরিকত্ব দেব। বলছে কালকেও যারা এসছে তাদেরকে দেবো। হ্যাঁ, দেব আমরা। মানে মনে করেন কালকেও যে আসছে তাদেরও দেবো, এরকম কথা বলেছে। আমরা মিটিংয়ে গেছিলাম তো দল নিয়ে। কিন্তু সিএটা তো বলাই হয়েছে যারা নাকি 31শে ডিসেম্বর 2014 আগে এসছে। না মানে এরকম একটা সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়েছে সেদিনকার শুনলাম। সান্ত্বনা পুরস্কার? তার মানে তো তাই হয়, তারে
তার মানে তো তাই তো হয়। আর শান্তনু ঠাকুর কি বললো? শান্তনু ঠাকুর যেটা বলেছিল যে মোটামুটি আমরা নাগরিকত্ব দেব, উনি এই কথাটাই বলেছিল। অ্যাকচুয়ালি সিএর মূল উদ্দেশ্যটা কি আমরা তো জানি না, আপনিই বলুন। আপনারাও জানেন না? আপনার কাছেই তো জানতে চাইছি ওই জন্য। আপনি তো সিএ রুলটা আপনি দেখেননি? মতুয়াদের যেটা বলেছিল মানে জেনারেলি যে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, আপনি জানেন সেই কাগজপত্র যেগুলো চেয়েছে, শুনেছেন? তো মনে পড়ছে না। শুনেছি 2014 আগের যেটা ওইটা চেয়েছে অ্যাপ্লাই করার জন্য কাগজপত্র চেয়েছে যে ওপার বাংলার থেকে যারা এসেছে তাদের এই দেশীয় কিছু ডকুমেন্টস দেখাতে হবে। এই দেশীয় না, ও দেশীয়। ওই দেশীয়, ওই দেশীয় যারা আজ থেকে 50 বছর 100 বছর আগে এসছে তারা কি করে দেখাবে? আমার বাবা এসছে, আমার বাবার বয়স 72 বছর, বাবার জন্ম এই দেশে, তাহলে 72 বছর আগে যারা এসছে তারা কি করে ওই দেশের ডকুমেন্টস দেখাবে? তো সেটাই তো চেয়েছে। সেটা কি করে দেখাবে যে ওই দেশে আমি ছিলাম? আমার বাবা তো 72 বছর আগে এসছে। আপনাদের এখানে এমপি কে? জগন্নাথ সরকার। তো এবার ওনাকে জিজ্ঞেস করেননি? উনি কিছু কোনোদিন বোঝায়নি? উনি মিটিংয়ে বললেন মোটামুটি যে ওই বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত মানে ধর্মের জন্য বিতাড়িত হয়ে এই দেশে যারা এসছেন, ঠিক আছে, সেই বলে একটা অ্যাপ্লাই করলে এটাই আপনার নাগরিকত্ব বেরিয়ে আসবে, ওতেই হয়ে যাবে। না, বাট অ্যাপ্লাইটা কিভাবে করতে হবে, কি 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 কাগজ? কিচ্ছু বলেনি। এই বৃত্তান্ত দেয়নি কি কি কাগজ দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে, এই বৃত্তান্তে এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি। মা, আপনি এখানে জন্ম আপনার না ওপার বাংলায়? না, আমার ওপার বাংলায়। ওপার বাংলায় জন্ম। তো আপনিও মতুয়া সম্প্রদায়ের? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এবার আপনার ভোটার কার্ড আছে? সব আছে আমার। ভোটার কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, হ্যাঁ, প্যান কার্ড আছে, পাসপোর্ট আছে? না না, পাসপোর্টটা নেই। আপনার পাসপোর্ট আছে, দাদারও পাসপোর্ট আছে। আর এরপরও আপনাকে যদি অ্যাপ্লাই করতে বলে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন না? নিজেকে নাগরিক মনে হয় না? এখন আমাদের তো বলে, ছেলেরা তো বলে যে আমরা তো নাগরিকতা পাইয়েই গেছি, আমাদের তো সরকার বসাইছে এইখানে, হ্যাঁ, আমাদের কি লাগবে? তাহলে আমি আবার নাগরিক এরা বলে সেইটা, এরা সেইটা বলে। এখন আপনার ওপার বাংলার কোনো কাগজপত্র আছে? না, শোনা নাই। আমার তো ছোট আসিয়া মা বাবা বড় হয়েছি 50 বছর আগে, বিবাহ দেশে, সেইভাবে আছি। আপনার জন্ম এখানে, আর আপনি তারপরে অ্যাপ্লাই করবেন? আমার তো করা উচিতই না, আমার বিবেকের কথা। মূল যে আপনি এখন আমাকে এটা বোঝালেন যে এটা বাংলাদেশি ডকুমেন্টস লাগবে, এটা কিন্তু আমি জানতাম না, এটা এখন জানলাম, আমার মাথার ভিতরে এখন আসলো। এবার এই জিনিসটাই এই জিনিসটাই 90% লোক আপনি গিয়ে দেখেন যে 90% মানুষ জানে। 1000 লোক খোঁজেন, একটা লোকের পাবেন না। এদিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করবেন না, অ্যাপ্লাই করলে আপনার সিএ থাকবে না, দেখা গেল নাগরিকত্ব থাকবে না, কোনো কিছু বলেছে তো। এবার অমিত শাহ আবার এটা বলছে, তাহলে আমরা কোন দিকে যাব? এবার কার কথা বিশ্বাস করা যায়? কোথায় যাব আমরা বলেন? The CAA confusion has blurred the divide between those who once upon a time had supported it and those who have always opposed to the idea called CAA. তাই তো বুঝি না আমরা, আমাদের নাগরিকত্ব দেবে, তা আমরা নাগরিক না? আমরা এখানে বাস করছি, ভোট আছে, কার্ড আছে, সবই তোমাদের আছে, তা আমরা নাগরিক না? তাহলে নাগরিক যদি না হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী নিচে নামুক, এমপি এমএলএ সবাই নিচে আসুক, পরে ভোট হোক, তারপরে জিতুক, তারপরে উঠুক, তাই তো হবে। আপনি অ্যাপ্লাই করবেন না? আমি অ্যাপ্লাই করবো কিসের জন্য? আপনার কাছে কার্ড ফার্ড সব, আধার কার্ড আছে? আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে, সব কার্ড আছে। Compounding further anger to the anguish, is this what happened with Mamata Bala Thakur, Trinamool Congress Rajya Sabha Member of Parliament, who belongs to the same Thakur family considered to be the head of the Matua sect. Mamata Bala Thakur was denied permission to take the name of Sri Sri Gurudev Harichand Thakur, the religious guru and the guru of the Matua sect, while she was taking oath. The permission was denied by Rajya Sabha Chairman and Vice President Jagdeep Dhankar. আর একদিকে দুঃখের বিষয়, সেখানে আজকে আমার যে হরিগুরুচাঁদের নাম আজকে পার্লামেন্টে আমি নিতে পারলাম না, শপথ গ্রহণ করতে পারলাম না। সেখানে আমাকে আবার থামিয়ে দিয়ে পরে আবার শপথ গ্রহণের সেই জায়গা আমাকে আবার উল্টোভাবে করতে হলো। এবং যে জায়গায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভোটের জন্য ঠাকুরবাড়িতে গেছিল বড়মা বিনাপানির ধারে প্রণাম করতে, যে হরিগুরুচাঁদের নাম নিতে,
সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমি দিল্লির বুকে এসে শপথ গ্রহণের সময় আমার ঠাকুরের নাম দিতে, এর থেকে বড় দুঃখজনক আমার মনে আর কিছু হতে পারে না। আমার মতো সমাজের সব থেকে যদি কলঙ্কর দিন থাকে আজকে আমার কাছে সেই দিনটা। তারপর তো এই যে মমতা দেবীকে যা যা করলো আমরা ওটা মানছি না, ওটা মানবো না। ভাঙচুর করলো, অর্থাৎ তারা এই শীত থেকে শপথ নিতে গেছে, তাতে মঞ্চেতে তারা করতো যে এই ধর্মটা এটা বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম বলো, এটা আমরা মানবো না। ঠাকুরের নাম, হ্যাঁ ঠাকুরের নাম ওইটা বাদ দিয়ে অন্য ঠাকুরের নাম দিতে বলছে। হরিচান কুড়িচান ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না। অমিত শাহ এসেছিল বালুরঘাটে, তা বালুরঘাটে উনি বলেছেন যে সবাই অ্যাপ্লাই করো সিএতে। উনি আগে করুক, উনি আগে সিএতে করুক, তারপর আমরা কিসের জন্য করব? আমাদের সব আছে। মোদিবাবু করুক, শান্তনু ঠাকুর করুক, অমিত শাহ করুক, সবাই করুক, তারা আগে অ্যাপ্লাই করুক, তারপরে দেখবো আমরা। আগে নিজেরা করুক। নেতারা তো বড় বড় উপরে উঠে যায়, লাভ দিয়ে উপরে যায়, আমাদের ভোটে জিতেই উপরে ওঠায়, আবার আমাদেরই পাত্তা দেয় না। যত সমস্যা আমাদের নিয়ে, গরিব মানুষ নিয়ে করে না, আমরা ওর মধ্যে নাই, সিএর মধ্যে নেই, সিএর ভেতরে আমরা থাকবো না। শান্তনু ঠাকুর তো ঠাকুর পরিবারের, হ্যাঁ, তো উনি বলেছেন যে উনি অ্যাপ্লাই করবেন। উনি আগে করুক না, উনি অ্যাপ্লাই করবো, উনি আগে করুক, নেতা মন্ত্রীরা আগে করুক, তারপর আমরা পরে করব যদি প্রয়োজন হয়। আর প্রয়োজন না হলে আমরা করব না, তারপর যা হবে হবে। আপনাদের এখানকার যে এমপি জগন্নাথ সরকার, উনি কখনো এটা সম্বন্ধে কথা বলেছেন? ওনার মুখই দেখিনি, 5 বছর আগে উনি এসে জোর করে ভোট চেয়ে গেছে, আর এই পর্যন্ত ওনার মুখ দেখিনি, ওনারে দেখিনি। ওনার বাড়ি গেলে উনি তাড়িয়ে দেয়, লোক বসতে দেয় না। This Borboria colony in Ranaghat Lok Sabha constituency is possibly the biggest settlement of people from Matua community. Hundreds and hundreds of families have settled here for decades put together. Families which have stayed here as one community suddenly fell divided after CAA. The idea of citizenship under CAA came into being. Question is, if CAA initially meant for undocumented people, assuring citizenship to those who lack documents, suddenly start demanding documents, how will they comply and how will they now meet the terms and conditions applied for citizenship under CAA? With video journalist Ronnie Shatra here in Ranaghat Lok Sabha constituency, along with Titash Mukherjee and Shuman Gupta, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.